मेरा नाम डी श्रीनिवासम्मा है। मैं कंदपुर KGBV में हिंदी अध्यापिका का रूप में काम कर रही हूँ। प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आशा करती हूँ कि तुम सभी ठीक हो। बच्चों, आज बाल बगीचा 3 द्वितीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तीसरा पाठ पैराग्राफ संवाद के बारे में सिखाएंगे। प्यारे बच्चे, सिखाएंगे ना? पहला, इस पाठ्य पुस्तक प्रस्तावना चित्र के बारे में जान लेंगे। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में सुंदर पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कुछ आदमी, एक छोटा सा गांव आदि दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में खेत में किसान जोत रहे हैं। इस प्रस्तावना चित्र के संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आंसर सुनिए और उत्तर बताइए। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में सुंदर पहाड़, पशु पक्षी, हरे भरे पेड़, खेत में किसान जोत रहे हैं, बैल, गाय आदि दिखाई दे रहे हैं। तुम सभी को दिखाई दे रहे हैं ना? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर पहाड़, पशु पक्षी, गांव, हरे भरे पेड़, सुंदर प्रकृति आदि दिखाई दे रहे हैं। गांव में कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में कौन क्या कर रहे हैं? इस चित्र में किसान खेत में जोत रहे हैं। एक आदमी साइकिल पर चला रहा है। एक व्यक्ति अपने कंधों पर हल रखकर चल रहा है। पशु पक्षी घास चर रहे हैं। हरे भरे पेड़ सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में तुम्हें कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? ఈ చిత్రంలో మీకు ఏ దృశ్యము బాగా అనిపిస్తుంది? అంటే हरे भरे पेड़ का हरियाली इस चित्र में हमको सुंदर लगाते हैं, है ना? क्योंकि हरे भरे पेड़ों से हम हरियाली देखने लायक होते हैं। पेड़ के नीचे बैल चर रहे हैं। इस दृश्य भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। घर के पीछे, घर के सामने पेड़ भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आसमान में पक्षियाँ उड़कर आदि भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ఈ చిత్రంలో మీకు పచ్చని ప్రకృతిను మరియు పొలంలో వ్యవసాయం చేస్తున్నటువంటి రైతులు, గ్రామంలో ఉన్న ఇల్లు, అలానే చెట్ల కింద పడుకొని గడ్డి మేస్తున్నటువంటి పశువులు, ఆకాశంలో ఎగురుతున్నటువంటి పక్షులు, మేఘాలు, ప్రతి ఒక్కటి చాలా అందంగా మనకు కనిపిస్తుందా? చూడండి అందరూ ఒకసారి। इस चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में सुंदर पहाड़, पशु पक्षी, हरे भरे पेड़ आदि दिखाई दे रहे। सरे, इस पाठ के संबंधित तुम्हें भी कुछ सूचनाएं दिए गए हैं, ध्यान से सुनिए। पाठ के चित्र देखो। चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। పాఠంలోన చిత్రాన్ని చూసి
పాఠంలో ఆ పాఠం దేనికి సంబంధించిందో మీరు ముందే ఊహించాలి, ఈ పాఠం దేనికి సంబంధించిందని. दूसरा, पाठ पढ़ो, नए शब्द और वाक्य रेखांकित करो. పాఠాన్ని చదవండి, కొత్త శబ్దాలను మరియు వాక్యాల కింద గీత గీయండి. తర్వాత మూడో చూడండి, నయే శబ్దం और वाक्यों के बारे में मित्रों से చర్చా करो. కొత్త శబ్దాలను గురించి మరియు వాక్యాల గురించి ముందు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి తెలిసిన ఏమైనా ఉంటాయేమో. తర్వాత నాలుగో చూడండి, నయే శబ్దం కే అర్థ శబ్దకోశ్ మే ఢూండో. కొత్త శబ్దాలకు అర్థాలను మీరు ఎక్కడ వెతకాలి? శబ్దకోశ్ మే ఢూండో అంటే వెతకాలి. శబ్దకోశ్ అంటే డిక్షనరీలో. మీకై మీరు డిక్షనరీ తీసుకొని ఈ పాఠంలో ఉన్న కొత్త శబ్దాలు అంటే అండర్లైన్ చేసిన శబ్దాలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని మీరు డిక్షనరీలో వెతుకుంటే మీకు సొంతంగా కొంచెం అవగాహన ఉంటుంది. ఆ పాఠంలో ప్రతి ఒక్క శబ్దానికి మీనింగ్ తెలిసినప్పుడు కొంచెం పాఠం మీకై మీరు స్వయంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కాబట్టి డిక్షనరీలో ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త శబ్దాలకు అర్థాలను డిక్షనరీలో వెతకండి. కంపల్సరీ అండర్లైన్ చేసుకున్న పదాలకు వెతకండి. సరే, ఇప్పుడు మనము పాఠం గురించి తెలుసుకుందాం. చలియే पैराग्राफ पाठ के बारे में जान लेंगे. पहला నేను पाठन चौथानु, ध्यान से सुनिए. रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं. गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए. सब मिलकर सवेरे रेल से निकले. गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई. शाम तक गांव पहुंच गए. वहाँ स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे. रानी और रमेश दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं. వాళ్ళిద్దరు మీకులాగా 8వ తరగతి చదువుతూ ఉన్నారమ్మా. గర్మీకి చుట్టియోమ్మే అంటే వేసవి సెలవుల్లో, దాదాజీ అంటే వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ నాన్న దాదాజీ అంటారు. ఉన్హే అంటే వారిని అంటే వాళ్ళిద్దరిని, అప్నే గావ్ లేజానే కేలి ఆయే తమ యొక్క గ్రామాన్ని తీసుకుని వెళ్ళుట కొరకు అక్కడికి వచ్చారు. వీళ్ళు ఏ ఊర్లో అయితే చదువుతున్నారో అక్కడికి వచ్చారనమాట. ఎవరు? వాళ్ళ తాతయ్య గారు. సబ్ మిల్కర్ సబేరే రైల్ సే నికలే. అందరూ కలిసి, సబేరే అంటే ఉదయము, దానికి విలోమ శబ్దం షామ్కో. అందరూ ఉదయాన్నే కలిసి రైల్లో వెళ్ళడానికి బయలుదేరారు, ట్రైన్లో వెళ్ళడానికి బయలుదేరారనమాట. గాడి మే బడి భీర్తి. వేసవి సెలవులకు అందరూ ఊరు వెళ్తారు కదా, కాబట్టి ట్రైన్లో చాలా రద్దీగా ఉందన్నమాట, ఎక్కువగా జనాలు ఉన్నారు. ఫిర్ బి అయినప్పటికి కూడా, జైసే తైసే అంటే ఎలాగోలా ఏదో ఒక విధంగా, బైట్నేకి జహ మిల్ గయి కూర్చోవడానికి ప్లేస్ లభించిందనమాట. ఎవరికి? వీళ్ళ ముగ్గురికి. షామ్ తక్ గౌ పహుంచ్ గయే. సాయంత్రానికల్లా వాళ్ళు గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అయితే గ్రామానికి చేరుకున్న వహా స్టేషన్కే పాస్ చాచాజీ బయలుగాడి లేక తయారే. అయితే వీళ్ళు ఎక్కడైతే ట్రైన్ దిగని అక్కడే లేదు వాళ్ళ ఇల్లు, అక్కడికి ఆ రైల్వే స్టేషన్కి కొంచెం దూరంలో వాళ్ళ గ్రామం ఉందన్నమాట. కాబట్టి అక్కడికి వీళ్ళు ట్రైన్ దిగే సమయానికల్లా చాచాజీ అంటే వాళ్ళ బాబాయ్ గారు అక్కడికి బయలుగాడి లేక తయారు అంటే ఎడ్ల బండిని, బయలుగాడి మానే ఎడ్ల బండిని తీసుకొని రెడీగా ఉన్నారు వీళ్ళను గ్రామాన్ని తీసుకువెళ్ళడం కొరకు. కాబట్టి మీకు అర్థమైందమ్మా ఈ పేరా? రాణి రమేష్ ఏం చదువుతున్నారు? 8वीं కక్ష పడితే. ఇక్కడ చిత్రంలో చూడండి, వాళ్ళు ట్రైన్లో వెళ్ళారు, ట్రైన్ కనిపిస్తుంది కదా, అలాంటి ట్రైన్లో వాళ్ళు వెళ్ళారనమాట. తర్వాత బయలుగాడి ఖేతోంకే కినారే కినారే చల్నే లగి. బయలుగాడి ఎక్కడ వెళ్తూ ఉంది? ఖేతోంకే అంటే పొలాలు, కినారే అంటే పొలాల గట్ల వెంబడి, గట్లు అంటాం మనం మామూలు పల్లెటూళ్ళలో, అంటే పొలాల సరిహద్దుల్లో అంటే పొలాల వెంబడి వెళ్తూ ఉందన్నమాట. ఖేతోమే కిసాన్ కామ్ కర్ రహే తే. పొలాల్లో రైతులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అలానే పశు చర్ రహే తే. పశువులు దానం వేస్తున్నంటే గడ్డి తింటున్నాయి. గావ్కి హరియాలి దేఖ్నే లాయక్ థీ. గ్రామం యొక్క పచ్చదనము ఎక్కడ చూసినా పచ్చని పంట పొలాలతో పచ్చగా చాలా చక్కగా అందంగా ఉందన్నమాట. బాతోం మే ఘర్ ఆగయా. ఇలా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉండగానే ఇల్లు వచ్చేసిందనమాట. దాదీజీ సే మిలే. వాళ్ళ నానమ్మను కలిశారు. దాదీజీనే బహుత్ లాడ్ ప్యార్ కియా. వాళ్ళ నానమ్మ
ఎంతో ప్రేమగా వాళ్ళిద్దరిని దగ్గర తీసుకుందనమాట. మళ్ళీ ఒకసారి చదువుతాను వినండి. बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी. बैलगाड़ी ఎక్కడ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంది? పొలాల సరిహద్దు అంటే పొలాల వెంబడి నడుస్తూ వెళ్తుందనమాట. ఖేతం మే కిసాన్ కామ్ కర్ రహే తే. పొలాల్లో ఎవరు పని చేస్తున్నారు? రైతులు పని చేస్తున్నారు. పశు చర్ రహే తే. పశువులు గడ్డి తింటున్నాయి. ఈ విధంగా గ్రామం యొక్క ప్రకృతి చాలా చక్కగా అందంగా ఉందన్నమాట. తర్వాత मरसठ रोज सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले. रास्ते में बातें करते हुए. సవేరే అంటే ఉదయం అని ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా. దోనోం అంటే వీళ్ళు ఇరువురు వాళ్ళ ఇంట్లో పాలు తాగేసి దూద్ పీక్ అంటే పాలు తాగి దాదాజీకే సాత్ అంటే వాళ్ళ తాతయ్య గారితో పాటు గావ్ గూమ్నే నికలే. గూమ్నా అంటే తిరుగుటమ్మ. గ్రామం అంతా తిరిగిరానికి నికలే అంటే బయలుదేరారు. రాస్తేమే బాతే కర్తే హే. దారిలో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ తాతయ్య గారు అంటున్నారు ఫస్ట్ దాదాజీ. देखो सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो. दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया. वे बच्चों को देखकर खुश हुए. వెంటనే వాళ్ళ తాతయ్య ఏమన్నా దారిలో వెళ్తుండగానే చూడండి దగ్గరలో కమలేష్ బాబాయ్ గారు వస్తూ ఉన్నారు, వారికి ప్రణామం చేయండి అంటే నమస్కారం చేయండి అంటే ఇద్దరు వాళ్ళ తాతయ్యకు ఎదురు చెప్పకుండా నమస్కారం చేశారు. ఇప్పుడు పిల్లలు అలానే నడుచుకోవాలమ్మా. మీరు కూడా పెద్దవాళ్లకు ఎవరైనా కనిపిస్తే మనకు తెలిసిన పెద్దవాళ్లకు నమస్కారం చేయక చిత్రంలో చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా నమస్కారం చేశారు. అలా మీరు కూడా మనకు తెలిసిన పెద్దవాళ్ళు కనిపించినప్పుడు వాళ్ళ గౌరవభావంతో నమస్కారం చేయడం మన యొక్క ధర్మం అన్నమాట. అలా నమస్కారం చేస్తే మంచిది. మంచి వినయము విధేయత ఉన్నట్టు భావిస్తారు పెద్దవాళ్ళు. వాళ్ళ దీవెనలు మీకు అందుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ దారిలో కమలేష్ కాకా అనే ఆయన వస్తుంటే అతనికి ప్రణామం చేయమని వాళ్ళ తాతయ్య గారు చెప్పిన వెంటనే వీళ్ళిద్దరూ కమలేష్ కాకాకు ప్రణామం కియా. వాళ్ళిద్దరూ కమలేష్ కాకాకి నమస్కారం చేశారు. ఆ విధంగా నమస్కారం చేసిన ఆ పిల్లని చూసి ఆయన చాలా సంతోషపడ్డారనమాట. మరి మీరు కూడా చేస్తారా? పెద్దలు దారిలో కనిపిస్తే మీ బంధువులైతేనేమి మీ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా కనిపించిన వెంటనే ముందు మర్యాదపూర్వకంగా నమస్కారం చేయండి అమ్మా, అది మంచిది. తర్వాత రాణి అంటుంది, కమలేష్ కాకా క్యా కామ్ కర్తే హై. కమలేష్ కాకా ఏం చేస్తుంటారు అని వాళ్ళ తాతయ్య గారిని అడిగిందనమాట. వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. దాదాజీ వే లుహార్ హై. वे लोहे का सामान जैसे कुर्फी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं. वह देखो दामोदर दादा का मकान. ఫస్ట్ రాణి ఏమన్నది వెంటనే నమస్కారం చేసిన వెంటనే ఈ అమ్మాయికి ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చిందనమాట రాణికి. ఏమని? కమలేష్ బాబాయ్ గారు ఏం చేస్తుంటారు అంటే వారి వృత్తి ఏంటి, ఏం పని చేస్తారంటే జాబా లేకపోతే ఏం పని చేస్తారన్నట్టు అడిగిందనమాట. వెంటనే వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఏం చెప్పారు? వే లుహార్ హై. వారు లుహార్ మానే లోహేకి సామాన్ బనానే వాలా అంటే లోహే మానే ఇనుము, లోహేకా కామ్ కర్నే వాళ్ళ లోహ పనులు చేయవాడు అంటే ఇనుముతో వస్తువులు తయారు చేసే వాళ్ళను లుహార్ అంటారు. తెలుగులో కమ్మరి అంటారు. ఇంగ్లీష్లో అయితే బ్లాక్ స్మిత్ అంటారు. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? బ్లాక్ స్మిత్ అంటారు. తెలుగులో అయితే కమ్మరి అంటారు. వారు ఏమేం చేస్తారంటే వే లోహేకే సామాన్. వాళ్ళు ఇనుముతో ఏం చేస్తారు వారు? ఎగ్జాంపుల్కి కుర్ఫీ, పావడా, హతౌడా, పహియా, కుల్హాడి. కురఫీ అంటే చీల్నేకా ఏక్ హౌజార్ అంటే తవ్వుకోల. మనం మొక్కలు నాటనీకి పాదులు తవ్వుతాం కదా, దాన్ని కురఫీ అంటారు. హతౌడా అంటే పత్తర్కు టోక్నేకా ఏక్ ఔజార్ అనమాట. అలానే ఇక్కడ చిత్రంలో చూడండి. అలానే వాళ్ళు ఇనుముతో ముందు ఇనుమును కొలిమిలో కాల్చి అంటే ఎర్రగా కాల్చి వాటితో వస్తువులు తయారు చేస్తారు. తర్వాత రమేష్ అన్న అడుగుతున్నాడు, ఈయన తాతయ్య గారు ఏం చెప్పారు? దామోదర్ దాదాకా మహాన్ వహదేకు దామోదర్ దాదాకా మకాన్ అని చెప్పారు కదా. అటు చూడండి, అది దామోదర్ బాబా యొక్క ఇల్లు అని చెప్పాడు కదా. వెంటనే రమేష్ దామోదర్ దాదా క్యా కామ్ కర్తే హై అని అడిగాడు. అడిగినప్పుడు
दादाजी ఏం చెప్తున్నా అంటే दामोदर दादा गाँव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े मटके हंडी मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं దామోదర్ దాదా గ్రామం వాళ్ళ అందరి కొరకు మట్టితో తయారు చేసేటువంటి బర్తన్ అంటే పాత్రలు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఘడే మటకే హండి మిట్టికే కిలోనే ఆది బనాతే హై అంటే మిట్టికే బర్తన్ అంటే మట్టితో తయారు చేసినటువంటి పాత్ర ఘడ అంటే మట్టి కుండ మట్కా అంటే మాట అది కూడా పెద్ద కుండ అనమాట హండి అంటే చిన్న మట్టి కుండ అలానే మిట్టికే కిలోనే అంటే మట్టితో తయారు చేసేటువంటి ఆట బొమ్మలు మట్టితో కూడా తయారు చేస్తారు ఆట వస్తువులు మొదలగునవన్నీ ఈ దామోదర్ దాదా గ్రామంలో వాళ్ళ కొరకు తయారు చేస్తారని చెప్పారనమాట రమేష్ और रानी के दादाजी बच्चों तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं అది చెప్పేసి వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఏమంటున్నారు పిల్లలు మీకు తెలుసా మట్టితో తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారో మీకు తెలుసా అని అడిగారనమాట ఎవరు అడిగారు रानी और रमेश के दादाजी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं मिट्टी को बर्तन बनाने वाले को रानी చెప్తుందట कुम्हार कहते हैं ना दादाजी అంటే మనకు తెలిసిన వెంటనే చెప్పేస్తాం కదా అలానే ఇక్కడ ఈఎంఐ కూడా ఏమని చెప్పింది మిట్టికో బర్తన్ బనానే వాలేకో కుమ్హార్ కహతే హైనా అంటే కుమ్మరి ఇక్కడ చిత్రంలో చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ మట్టితో దాన్ని రాట్నం అంటారన్నమాట రాట్నం మీద బంకమట్టి తీసుకుని వచ్చి ఆ రాట్నాన్ని తిప్పుతూ మనకు నచ్చిన విధంగా వాళ్ళు చేత్తో పాత్రలు చేస్తారనమాట అది ఎవరు చేస్తారు కుమ్మరి అనమాట ఆ విధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి పాత్రలు చాలా చక్కగా మనకు ఏ సైజులో ఏ డిజైన్లో రావాలంటే అలా వస్తాయి అతన్ని కుమ్హార్ అంటారని ఈమె రాని చెప్పిందంట అండ్ దాదా అంటే షాబాష్ షబాష్ అంటాం కదా మనం కూడా ఎవరైనా కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే వెరీ గుడ్ అని మేము అన్నట్టు వాళ్ళ తాత షబాష్ అన్నారన్నమాట మేరీ ప్యారీ రాణి బేటీకు తో సబ్ కుచ్ పతా హై మా ప్రియమైన రాణమ్మకు మా ప్రియమైన రాణికి అన్నీ తెలుసు అని వెంటనే వహ దేకో చంద్రయ్య చాచా కా ఘర్ ఏ కపడే బున్తే హై అది చూడండి పిల్లలు అక్కడ చంద్రయ్య బాబాయ్ వాళ్ళ ఇల్లుంది వారు బట్టలు నేస్తారు అని అటువైపు చూపించారనమాట చంద్రయ్య చాచా क्या काम करते हैं చంద్రయ్య చాచా కపడే బున్తే హై కపడే మానే బట్టలు ఉన్న అంటే నేట చంద్రయ్య చాచా బట్టలు నేస్తారు అని రాణి వాళ్ళ రాణి రమేష్కే దాదాజీ दिखाते हैं चंद्रయ్య चाचा का घर इस अनुच्छेद तुम्हें समझ में है ना वेरी गुड चंद्रయ్య चाचा क्या काम करते हैं चंद्रయ్య चाचा कपड़े बुनते हैं रानी अड़ुतुंदी अच्छा दादाजी कपड़े बुनने वाले को क्या कहते हैं అంటే రాణి ఏమంటుంది మంచి తాతయ్య గారు అయితే బట్టలు నేసే వాళ్ళను ఏమని అంటారు ఇప్పుడు తాతయ్య గారు ఏం చెప్తారో మనం విందాం चंद्रయ్య चाचा क्या काम करते हैं चंद्रయ్య चाचा कपड़े बुनते हैं कपड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं कपड़े बनाने वाले को जुलाहा कहते हैं कपड़े बनाने वाले को क्या कहते हैं कपड़े बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं यह चित्र देखिए बच्चों इस चित्र में जुलाहा यंत्रों कपड़े बुनते हैं देखिए ఈ చిత్రంలో వాళ్ళు మగ్గాల మీద బట్టలు నేస్తున్నారు వీళ్ళని ఏమంటామంటే హిందీలో జులాహా అంటాము చూసారా పిల్లలందరూ కపడా మషీన్ और हाथ दोनों से बनाते हैं బట్టలు మిషన్ మీద మరియు తర్వాత చేతితో రెండిటితో తయారు చేస్తారు हाथ से बनाने को हाथ करगा कहते हैं బట్టలు చేతితో తయారు చేస్తారంటారు చేనేత కార్మికులు అంటారు चंद्रయ్య चाचा के घर के पास ही బాబయ్య का घर भी है చంద్రయ్య చాచా ఇంటికి దగ్గరలోనే బాబయ్య అనే అతని యొక్క ఇల్లు కూడా ఉందన్నమాట వే బడయికా కామ్ కర్తే హై వారు ఏం చేస్తారంటే బడయి మానే వడ్రంగి అంటారు మనకు స్పష్టంగా తెలుసుకుంటే చెక్క పని చెక్కతో అంటే కర్రతో సామాన్ తయారు చేసే వాళ్ళని బడయి అంటారు
రమేష్ అంటున్నారు. దాదాజీ బడయ్య और क्या काम करते हैं, మరి ఈ వడ్రంగి ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ తాతయ్య గారు ఏమన్నారు, బడయి లకడీ సే హల్, కిడకి, దర్వాజే, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं. బడయి ఈ చెక్కతో ఏమేం చేస్తారు, హల్ అంటే నాగలి, కిడకి అంటే కిటికీలు, దర్వాజా అంటే తలుపులు, బయలుగాడి అంటే ఎడ్ల బండ్లు, ఔ తరహ్ తరహకే సామాన్ అంటే రకరకాల సామాన్లు. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో వాడుకునే సోఫా సెట్లు అయితేనేమి అన్నీ సోఫా సెట్లు కానీ, చైర్స్ కానీ, డైనింగ్ టేబుల్ కానీ అన్నీ తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ చిత్రంలో ఆ చెక్కను బాగా నునుపు చేసి కావలసిన డిజైన్లో కావలసిన వస్తువు చక్కగా తయారు చేస్తారన్నమాట. इस तरह बड़ई लकड़ी से कई चीज़ें बनाते हैं. समझ में है ना. बड़ई क्या करते हैं, बड़ई हल, खिड़की, दरवाजे आदि तरह सामान बनाते हैं. रानी अंటుంది, दादाजी वहाँ देखिए वे कौन है, वे क्या कर रहे हैं. వెంటనే రాణి తాతయ్య గారు అక్కడ చూడండి, వారు ఎవరు, వారు ఏం చేస్తుంటారని అడిగింది. వారెవరో మీకు కనిపిస్తుందమ్మా చిత్రంలో, కొలుమిలో ఊపుతూ ఉన్నారు. చూద్దాం ఎవరు. హా బేటా వే సోనే చాందీ కా కామ్ కర్తే హై. వెంటనే తాతయ్య గారు అవునమ్మా వారు ఎవరంటే సోనే చాందీ కా కామ్ కర్తే హై అంటే సోనేం అనే బంగారము, చాందీ అంటే వెండి, బంగారు వెండి పని చేసేవాళ్ళు. వే సోనే చాందీ సే తరహ్ తరహ్ కే ఆభూషణ్ జైసే అంగూటి, హార్, చూడి ఆది బనాతే హై. వారు బంగారు పని చేసేవాళ్ళు. వారు బంగారు వెండితో రకరకాల ఆభూషణ్ మానే ఆభరణాలు తయారు చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి తయారు చేస్తారంటే అంగూటి అంటే ఉంగరము, హార్ అంటే హారాలు, తర్వాత చూడి అంటే గాజులు మొదలగునవన్నీ తయారు చేస్తారు. ఇక చిత్రంలో చూడండి ఆయన తయారు చేస్తున్న ఆ విధంగా ముడి బంగారాన్ని ఆ విధంగా కాల్చి తయారు చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆ చిత్రంలో చూడండి ఉంగరం తయారు చేస్తారు. అంగూటి అంటే ఉంగరము, హారము అంటే హారాలు కనిపిస్తున్నాయి, ఇటు పక్కన గాజులు కనిపిస్తున్నాయి, చూసారు కదా. ఇవే కాకుండా ఇంకా మనం రకరకాల వెరైటీ ఐటమ్స్, ఇయర్ రింగ్స్ అయితేనేమి, బ్రాస్లెట్స్ అయితేనేమి, చాలా ఐటమ్స్, వడ్డానాలు, కాళ్ళ పట్టీలు, ఎనీథింగ్ బంగారు వెండితో ఏ వస్తువులు అయితే చేయించుకుంటామో అవన్నీ ఇక్కడ రకరకాలుగా వస్తువులు ఈ బంగారు పనిచేసే వాళ్ళు చేస్తారన్నమాట. అర్థమైందా పిల్లలు. सोने चांदी से अंगूठी, हाथ, चूड़ आदि बनाते हैं ना. समझ रहे हैं ना. वेरी गुड. रमेश दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है. रमेश अंటున్నా दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है. అతని మెడలో చూడండి పెద్ద పెద్ద వెదురు బాన్స్ అంటే వెదురమ్మ, పెద్ద పెద్ద వెదురున్నాయి. బాన్స్ ఏ క్యా క్యా బనాతే హై, ఆ వెదురుతో ఏమేమి చేస్తారు. దాదాజీ అంటున్నాడు, దేఖో బేటా बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं. इन चीज़ों को बनाने वाले को बंसोर कहते हैं. వెంటనే తాతయ్య గారు ఏమంటున్నారు, చూడనానా. బాన్స్ అంటే వెదురుతో, టోకరీ అంటే బుట్టలు, ఝూలే అంటే ఊయలలు, కిలోన్ అంటే ఆట వస్తువులు మొదలైనవి తయారు చేస్తారు. ఇన్ చీజోంకో బనానే వాళ్ళకో, ఇలా వెదురుతో వస్తువులు తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారంటే బన్సో అని అంటారు. ఇక చిత్రంలో చూడండి వెదురుతో బుట్టలు తయారు చేస్తారు, పక్కన కొన్ని వస్తువులు తయారు చేసి పెట్టారు. చూస్తున్నారా పిల్లలు. అక్కడ కొన్ని బుట్టలు ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టున్నారు, మళ్ళీ వెదురుతో ఇంకా కొన్ని తయారు చేస్తున్నారు. అలానే వెదురుతో మనం ఏం చేస్తారని చెప్పారు ఇక్కడ. టోకరీ అంటే బుట్టలు, ఝూలే అంటే ఉయ్యళ్ళు, వెదురుతో ఉయ్యళ్ళు ఊగుతూ ఉంటారు పిల్లలు, అవన్నీ తయారు చేస్తారు. చూసారా మీరు. ఇళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇప్పుడు చాలామంది ఇళ్ళల్లో ఉన్నాయి. అలానే కిలోన్ అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆడుకునే ఆట వస్తువులు రకరకాల. అలానే చైర్స్ కూడా వెదురుతో, స్టూల్ టైపు, సోఫా సెట్లు ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్నారు వెదురుతో. ఠీక్ హైనా. रमेश दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं. ఇక్కడ రమేష్ అంటున్న తాతయ్య గారు మీ యొక్క గ్రామం
చాలా బాగుంది. బడా ప్యార్ అంటే ఎంతో బాగా ఉంది అని. యహా తో సభీ తరహకే కామ్ కర్నే వాలే రహతే హై. ఇక్కడ అన్ని రకాల పనులు చేసేవాళ్ళు ఉంటున్నారు. అందువల్ల ఈ గ్రామం చాలా బాగుంది. మనం అంటాం కదా ఏదైనా బాగుంటే చాలా బాగుందని, అలా చెప్పాడనమాట రమేష్. दादाजी हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं. ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं. वे अपने अपने घरेलू उद्योग से देश के विकास में भाग लेते हैं. తాతయ్య గారు అన్నారు, అవును నాన్న, ఇక్కడ అన్ని రకాల పనులు చేసేవాళ్ళు నివసిస్తున్నారు. నివసించడమే కాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏ అంటే వీరు ఏ దూసరేకి సహాయత కర్తే హై, ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు. ఒకరు ఎదుటి వాళ్ళకు రెండో వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరమైతే సహాయం చేస్తారు. తర్వాత మిల్జుల్కర్ రహతే హై, కలిసిమెలిసి జీవిస్తారు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూడండి, ఇక్కడ వే అప్నే అప్నే ఘరేలు ఉద్యోగం సే దేశ్ కే వికాస్ మే భాగ్ లేతే హై. వాళ్ళ యొక్క కుటీర పరిశ్రమలతో దేశం యొక్క వికాసంలో, దేశ అభివృద్ధికి పాలు పంచుకుంటున్నారు. దేశ అభివృద్ధిలో వాళ్ళ వంతు పాలు పంచుకుంటున్నారు. ఇక చిత్రంలో చూడండి అమ్మా, అన్ని రకాల కుటీర పరిశ్రమల వాళ్ళు, ఘరేలు ఉద్యోగులు ఉన్నారు కదా, కుమ్హార్, జులాహా, బడయి, సునార్ ఆది కామ్ కర్నే వాళ్ళే హైనా. చూస్తున్నారు పిల్లలు ఇక చిత్రంలో, సునార్ सोने चांदी से काम करते हैं. బడయి. ఇక్కడ చిత్రంలో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి మనకు, कुम्हार, जुलाहा आदि घरेलू उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति दिखाते हैं ना. रानी दादाजी ఏ దేకో కిట్నే హరే భరే కేతే. రాణి అంటుంది, తాతయ్య గారు ఇది చూడండి ఎంత పచ్చని పంట పొలాలు. ఖేత్ మానే పొలము, హరే భరే అంటే పచ్చని, ఎంత పచ్చని పంట పొలాలు కనిపిస్తున్నాయని అడుగుతుందన్నమాట. దాదాజీ हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं. इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, వాస్తవ మే భారత్ గావో మే హీ బస్తా హై. ఇక్కడ రానేముంటుంది, దాదాజీ ఈ పచ్చని పంట పంటలు చూడమంటే దాదాజీ ఏమన్నారు, అవునమ్మా, ఇన్ ఖేతో అంటే ఇన్ ఖేతోంకో ఈ పంట పొలాలకు హరాబరా బనానేకేలే ఈ పచ్చని పంట పొలాలకి పచ్చదనం రావడం కొరకు రైతులు ఎడ్ల సహాయంతో నాగలితో పొలము దున్ని పరిశ్రమించడం వల్ల ఈ పంట పొలాలకి ఎంత పచ్చదనం చేకూరింది. ఇక్కడ చిత్రంలో చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ రైతు ఎద్దుల సహాయంతో నాగలతో పొలం దున్నుతున్నాడు. పక్కనే అలా దున్ని పండించడం వల్ల పచ్చగా పంట పొలాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. అలానే పగలనక రాత్రనక దిన్ రాత్ మెహనత్ కర్తే హై, పగలు రాత్రి కష్టపడి పరిశ్రమిస్తున్నాడు. అన్ని ఉగాతే హై. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల బాగా పంట పొలాలు పచ్చగా పెద్దగా పెరిగి మనమందరం తిన్నీకి, ఇక్కడ చిత్రంలో పిల్లలు అందరూ అన్నం తింటున్నారు చూడండి. మీరు కదా పాఠశాలలో అందరూ వరుసగా కూర్చొని అన్నం తిన్నట్టు, అలానే ఇక్కడ పిల్లలు అన్నం తిన్నీకి కావాల్సిన ఈ రైతులు ఈ విధంగా పంట పొలాలు పండించడం ద్వారానే మనకు అన్నం లభిస్తుంది. ఈ విధంగా దేశం యొక్క పచ్చదనానికి రైతులు ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు. అలానే ఇసీలియే మహాత్మా గాంధీజీనే కహాతా, ఇందువల్ల మహాత్మా గాంధీ గారు ఏం చెప్పారు, వాస్తవమే భారత్ గావమే హీ బస్తా హై. నిజం చెప్పంటే గ్రామం భారతదేశం ఎక్కడో లేదు, గ్రామాల్లోనే ఉంది. భారతదేశం అంటేనే గ్రామము పచ్చగా పంట పొలాలు పెంచడం వల్లనే భారతదేశం అంతా గ్రామంతో నిబిడీకృతమైందని చెప్పారనమాట. ఎవరు చెప్పారు, మహాత్మా గాంధీ. రమేష్ రాణి हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गाँव बहुत प्यार होते हैं. రమేష్ మరియు రాణి ఏమంటున్నారు, నిజమే తాతయ్య గారు, మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. సచ్ మే గావ్ బహుత్ ప్యారే హోతే హై, నిజంగా గ్రామం చాలా బాగుంది, చాలా అందంగా ఉంది అని చెప్పారు. ఎవరు చెప్పారు, రమేష్ రాణి వాళ్ళ తాతయ్య గారితో చెప్పారనమాట. సభీ పాఠ సమజ్ మే హైనా, పిల్లలందరికీ అర్థమైందా. ఇక చిత్రంలో చూడండి,
ఎంత పచ్చగా చెట్లు అలా ఈ విధంగా భారతదేశం అంతా పచ్చని పంట పొలాలతో చాలా చక్కగా భారతదేశం అంటేనే పచ్చని పొలాలతో అలాంటి గ్రామాలు ఉన్నటువంటి గ్రామాలతో కూడి ఉన్నటువంటి దేశమే మన యొక్క భారతదేశం. सभी को समझ में है ना पूरा पाठ? वेरी गुड. सर इस पाठ के संबंधित पढ़ों के बारे में जान लेंगे. नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक में से ढूंढो और लिखो. కింద ఇవ్వబడిన ఇక్కడ ఒక చిన్న తాలిక ఇచ్చారు. ఈ పట్టికలో కొన్ని శబ్దాలు ఇచ్చారు. ఆ శబ్దాలను పాఠ్యపుస్తకంలో వెతికి మరియు రాయాలన్నమాట. नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ बतलाने वाले शब्द पाठ्य पुस्तक में से ढूंढो और लिखो. కింద ఉన్న వాక్యాల్లో వాటికి సంబంధించిన ఆ వాక్యాలకు సంబంధించిన అర్థాలను మన పాఠ్యపుస్తకంలో వెతికి రాయాలన్నమాట. गर्मी के फर्स्ट गर्मी के दिनों में इसमें पानी ठंडा रहता है. వేసవి రోజుల్లో ఇందులో నీరు చల్లగా ఉంటుంది. ఎందులో నీరు చల్లగా ఉంటుంది మనము ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఇందులో నీరు మటక అంటే మట్టి కుండ మట్టితో తయారు చేసినటువంటి చిన్న పాత్ర, అందులో నీరు చల్లగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మటక అనే వాళ్ళు ఒకటి ఇచ్చారు. ఆదండి छोटे बच्चे इससे खेलते हैं. చిన్నపిల్లలు దీంతో ఆడతారు. దేంతో ఆడతారు? ఇక్కడ ఏమని రాయాలంటే ఖిలోనే అని రాయాలమ్మ మీరు. తర్వాత ఈ స్త్రీ ఆప్నే హాథోं में पहनती है. స్త్రీలు తమ చేతులలో ధరిస్తారు. ఏం ధరిస్తారు? మీ అమ్మ వాళ్ళైనా అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ప్రతి ఒక్కరు అందరూ ఏం ధరిస్తారు? మా చేతిలో చూడియా అంటే గాజు ధరిస్తారు. ఇది కూడా పాఠ్యపుస్తకంలో ఉంది. ఇస్ గలే మే పహనా జాతా హై. ఇతని మెల్లో ఇసే గలే మే పహనా జాతా హై. దీన్ని మెల్లో ధరిస్తారు. ఏం ధరిస్తారు? మెల్లో హార్ అంటే హారాన్ని ధరిస్తారు. ఏ ఖేతీ కర్తే హై. వీరు పొలంలో పనిచేస్తారు. ఎవరు? కిసాన్. ఇన్హే రాష్ట్రపిత కహతే హై. వీరిని రాష్ట్రపిత అంటే జాతిపిత. ఎవరిని మన జాతిపిత అనేది? మహాత్మా గాంధీని. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆ దాంట్లో గర్మీకే దినోమే ఇస్మే పానీ ठंडा रहता है అంటే మటక. छोटे बच्चे इससे खेलते हैं అంటే खिलौने. स्त्रियाँ अपने हाथों में पहनती हैं అంటే చూడియా. इस गले में पहना जाता है అంటే మెల్లో ఏం ధరిస్తాము? హార్. తర్వాత ఏ ఖేతీ కర్తే అంటే వీరు పొలాల్లో పనిచేస్తారు. ఎవరు? కిసాన్. ఇండియా రాష్ట్రపిత కహతే హై. వీరిని ఏమంటాము? రాష్ట్రపిత అని ఎవరిని అంటాము? మహాత్మా గాంధీ. అందరు నోట్ చేసుకున్నారా? सभी को समझ में है ना अम्मा? पढ़ोगे? ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट शब्द भंडार के बारे में जान लेंगे. तालिका में दिए गए शब्दों के अर्थ తెలుగు या अंग्रेजी में लिखो. తాలిక అంటే ఇందాక చెప్పాను పట్టిక. ఈ పట్టికలో ఇచ్చిన పిల్లలు ఇక్కడ చిన్న మార్పమ్మ క్వశ్చన్ గమనించండి. ఇక్కడ లిఖో సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు ముందు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. అవి నోట్ చేసుకోండి. నీచే దిగే ప్రశ్నకే ఉత్తర్ లిఖో. కింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు ఆన్సర్లు అంటే ఉత్తరం అంటే సమాధానం రాయము. తుమ్హే ఫస్ట్ ప్రశ్న తుమ్హే కౌన్ సా వ్యవసాయ పసంద్ హై ఔర్ క్యో. మీకు వ్యవసాయం అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయం కాదు వృత్తి. మీకు ఏ వృత్తి అంటే ఇష్టము మరియు ఎందుకు? మీరు చెప్పండి. ముజే సునార్ బహుత్ పసంద్ హై. సునార్ बहुत नाजुक है. सुनार से अच्छी तरह से आभूषण तैयार करते हैं. इस तरह तुम भी उत्तर बताओ. दूसरा प्रश्न देखिए आपने गांव के बारे में लिखो. అంటే మీ యొక్క ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క గ్రామం గురించి రాణి రమేష్ చెప్పారు. మీ యొక్క గ్రామం గురించి కూడా మీరు మీ సొంత మాటల్లో రాయాలి. తర్వాత తీసరా ప్రశ్న कुछ घरेलू उद्योगों के नाम बताओ.
కొన్ని కుటీర పరిశ్రమల పేర్లు చెప్పండి, రాసుకున్నామా రేపు. ओके, తర్వాత శబ్ద भंडार के बारे में जान लेंगे. శబ్ద भंडार గురించి తెలుసుకుందాం. తాలికా మే దిए गए शब्दों के अर्थ తెలుగు या अंग्रेजी में लिखो. ఇక్కడ తాలిక అంటే పట్టిక, పట్టికలో ఇవ్వబడిన శబ్దాలకి అర్థాలను తెలుగు లేక ఇంగ్లీష్లో రాయాలి. లుహార్, లుహార్ అంటే ఏమని చెప్పాము, కమ్మరి, బ్లాక్ స్మిత్ వాళ్ళే చెప్పారు. తర్వాత కుంహార్, కుంహార్ అంటే ఏంటి, కుమ్మరి, ఇంగ్లీష్లో పాటర్ మ్యాన్ అంటాం. తర్వాత జులాహ్, జులాహ్ అంటే ఏంటి, జులాహ్ అంటే బట్టలు నేయవాడు. తర్వాత సునార్, సునార్ అంటే కంసాలి, ఇంగ్లీష్లో గోల్డ్ స్మిత్ అంటాం. సునార్ ఏమంటాము, గోల్డ్ స్మిత్. తర్వాత బన్సోర్, బన్సోర్ అంటే మేదరి, అంటే వెదురుతో వస్తువులు తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు, మేదరివాడు అంటాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. లుహార్ అంటే కమ్మరి, బ్లాక్ స్మిత్. కుంహార్ అంటే కుమ్మరి, పాటర్మాన్. జులాహా అంటే బట్టలు నేయవాడు. తర్వాత సునార్ అంటే కంసాలి, గోల్డ్ స్మిత్. బన్సోర్, బన్సోర్ అంటే మేదరివాడు, అంటే వెదురుతో వస్తువులు తయారు చేసేవాడు అనమాట. అందరూ చక్కగా మీ యొక్క నోట్బుక్స్లో రాసుకోండి అమ్మా. రాసుకొని నేర్చుకొని మళ్ళీ రాయండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సభీకో పూరా పాఠ సమझ में है ना? నోట్ చేసుకున్న అందరూ, వెరీ గుడ్. इस पाठ के संबंधित శబ్దార్థు అంటే మీనింగ్స్ చెప్తాను, మీ యొక్క నోట్ పుస్తకాల్లో నోట్ చేసుకోండి. पैराग्राफ, संवाद पाठ के संबंधित शब्दार्थ या मीनिंग्स नोट कीजिए. प्यारा అంటే ప్రియమైన, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం, లవ్లీ. లవ్లీ స్పెల్లింగ్ అంటే LOVELY. తర్వాత గావ్ అంటే గ్రామ్, దేహాత్ హిందీ మీనింగు. తెలుగులో గ్రామ్ అంటాము, ఇంగ్లీష్లో విలేజ్ అంటాము. గావ్కు గ్రామ్, దేహాత్. తర్వాత ఘర్మీ, ఘర్మీ అంటే హిందీలో ధూప్ అంటాం, అంటే వేసవి. ఘర్మీ అంటే వేసవి, ధూప్ అంటే ఎండ, ఇంగ్లీష్లో సమ్మర్, SUMMER. తర్వాత భీడ్ జన సమూహ్, గుంపు. క్రౌడ్, CROWD, క్రౌడ్. తర్వాత జగహ్ అంటే స్థాన్, చోటు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము, ప్లేస్, PLACE, ప్లేస్. నెక్స్ట్ శ్యామ్ అంటే సాయంకాల్, తెలుగులో సాయంత్రము, ఇంగ్లీష్లో ఈవినింగ్, EVENING, ఈవినింగ్. నెక్స్ట్ కినారా అంటే తట్, అంటే ఒడ్డు, అంటే ఇంగ్లీష్లో బ్యాంక్, BANK, బ్యాంక్, అంటే కినారా. నెక్స్ట్ కిసాన్ అంటే హిందీ మీనింగ్ కృషక్, తెలుగులో రైతులు అంటాము, ఇంగ్లీష్లో ఫార్మర్స్ అంటాం, FARMERS, ఫార్మర్స్. పశు అంటే హిందీ మీనింగు జాన్వర్, తెలుగులో జంతువులు అంటాము, ఇంగ్లీష్లో ఎనిమల్స్ అంటాం, ANIMALS, ఎనిమల్స్. హరియాళి అంటే హరే భరే పేడ్ పౌధోం కా సమూహ్, అంటే పచ్చదనము, అంటే పచ్చని మొక్కలు చెట్ల యొక్క సమూహాన్ని హరియాళి అంటాము, ఇంగ్లీష్లో గ్రీనరీ, GREENERY, గ్రీనరీ అంటే హిందీ హరియాళి. ఘర్ అంటే మకాన్, హిందీలో మకాన్, తెలుగులో ఇల్లు, ఇంగ్లీష్లో హౌస్ అంటాం. ఘర్ అంటే హౌస్, HOUSE, హౌస్. లార్డ్ ప్యార్ అంటే ప్యారా, హిందీలో ప్యారా, తెలుగులో ప్రేమగా, ఇంగ్లీష్లో ఎఫెక్షన్, AFFECTION, ఎఫెక్షన్. ఘూమ్నా అంటే భ్రమణ్ కర్నా, అంటే తిరుగుట, ఇంగ్లీష్లో టు ట్రావెల్, TOTRAVEL, టు ట్రావెల్. లుహార్ అంటే
లోహే కా కామ్ కర్నే వాలా అంటే లోహ పనులు చేయవాడు, కమ్మరి. లోహార్ అంటే ఏంటి? లోహే కా అంటే ఇనుముతో పని చేసేవాడు, అంటే ఇనుముతో వస్తువులు తయారు చేసేవాడు లోహార్ అంటాము. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? బ్లాక్ స్మిత్, BLACK, బ్లాక్ SMITH, బ్లాక్ స్మిత్ అంటే లోహార్. ఖురఫీ అంటే చీల్నే కా ఏక్ హౌజార్ అంటే భూమిని పాదులు తవ్వడానికి కోసము తవ్వుకోలను ఖురఫీ అంటాం. దాన్ని హిందీలో చీల్నే కా ఏక్ హౌజార్ అంటాము. ఇంగ్లీష్లో స్మాల్ స్క్రాపింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే INSTRUMENT, ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్ హతోడా అంటే పత్తర్కో టోంక్నే కా ఏక్ హౌజార్ అంటే రాళ్లను కొట్టడానికి, రాళ్లను ముక్కలు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక పనిముట్టు. హౌజార్ అంటే పనిముట్టు. దాన్ని సుత్తి అంటాం తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? హ్యామర్, HAMMER, హ్యామర్ అంటాము. హ్యామర్ అంటే హతోడా. నెక్స్ట్ ఫావడా అంటే బేల్చా అంటే పార, అంటే పారా పలుగు అంటుంటారు చూడండి, అలా అనమాట. మ్యాటెక్, స్పేడ్, ఫావడా అంటే. నెక్స్ట్ పహియా అంటే చక్ర అంటే చక్రము, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటారు వీల్, WHEEL, వీల్ అంటే బండ్లకు వేసే చక్రాలు అయితే సైకిల్ వేటినైనా వీల్ అంటాం. బనానా అంటే తయారు కర్నా అంటే తయారు చేయుట. టు మేక్, TO2MAKE, మేక్, బనానా అంటే తయారు చేయడం అనమాట, వస్తువును తయారు చేయడం. బర్తన్ అంటే పాత్ర అంటే పాత్ర. యుటెన్సిల్ అంటే UTENSIL, యుటెన్సిల్ అంటే పెద్ద పాత్రలను ఏమంటాం అంటే బర్తన్ అంటాం అనమాట. తర్వాత ఘడ అంటే అని హిందీ మీనింగ్ మట్కా అంటే మట్టి కుండ. ఎర్తన్ పాట్ అంటే దాని మూతి ఉన్న పాట్ అంటాం, ఎర్తన్ పాట్ అంటాం. మట్కా అంటే మాట్ అంటే కుండ, మామూలు చిన్న బిగ్ పిక్చర్ అంటే పెద్ద కుండను, అంటే మంచి ఇల్లు అలా పోసుకునేవాడిని పెద్ద కుండను మట్కా అంటాం. నెక్స్ట్ హండీ అంటే మిట్టికా బర్తన్ అంటే మట్టితో తయారు చేసే చిన్న వంట పాత్రలను ఏమంటాం అంటే హండీ అంటాం. వాటిని ఏ స్మాల్ కాల్రన్. కుంహార్ మిట్టికే పాత్ర బనానే వాలా అంటే మట్టితో వస్తువులను పాత్రలను తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటాము? కుంహార్ అంటే కుమ్మరి అంటే పాటర్. కుంహార్ని ఏమంటాము? ఇంగ్లీష్లో పాట్ అంటాము, తెలుగులో కుమ్మరి అంటాము. నెక్స్ట్ కపడే అంటే వస్త్ర అంటే వస్త్రములు. క్లోత్స్ అంటే బట్టలు. కపడే అంటే ఏంటి? వస్త్రం, ఇంగ్లీష్లో క్లోత్స్, LOTHES, క్లోత్స్. తర్వాత జులాహా కపడే బుననేవాలా అంటే బట్టలు నేయువాడు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? వేవర్. జులాహా అంటే ఏంటి? వేవర్. కపడే బుననేవాలా, WEAVER, వేవర్ అంటే కపడే బుననేవాలా. నెక్స్ట్ మషీన్ అంటే యంత్ర అంటే యంత్రము, ఇంగ్లీష్లో మెషిన్, MECHINE, మెషిన్ అంటాము, హిందీలో మషీన్ అంటాము. హిందీ మీనింగ్ యంత్ర. తర్వాత హాత్ అంటే కర్ అంటే చేయి, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? హ్యాండ్, HAND, హ్యాండ్ అంటే హిందీలో హాత్ అంటాము, తెలుగులో చేయి అంటాం. నెక్స్ట్ బడయి అంటే లకడీసే వివిధ వస్తువు బనానే వాలా అంటే కర్రతో రకరకాల వస్తువులు తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటాము? బడయి అంటాం. తెలుగులో ఏమంటాము? వడ్రంగి అంటాము, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? కార్పెంటర్ అంటాం. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? కార్పెంటర్, CARPENTER, కార్పెంటర్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఆభూషణ్ అంటే గబన్. ఆభూషణ్ అంటే గబన్, హిందీ మీనింగ్, తెలుగులో నగలు అంటాము, ఇంగ్లీష్లో జెవెల్ అంటాము, JEWEL, జెవెల్ అంటే ఆభూషణ్ అంటే నగలు అని. నెక్స్ట్ సునార్. సునార్ అంటే సోనేసే ఆభూషణ్ బనానే వాలా అంటే బంగారుతో ఆభరణాలు తయారు చేసేవాడిని సునార్ అంటాము, తెలుగులో కంసాలి అంటాము, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే గోల్డ్ స్మిత్, GOLDSMITH, గోల్డ్ స్మిత్ అంటాం. సునార్ అంటే ఏంటి? గోల్డ్ స్మిత్, తెలుగులో అయితే కంసాలి. బన్సోర్ అంటే బాన్సే వివిధ వస్తువుయే బన్నేవాలా అంటే తెలుగులో మేదర్వాడు, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము? బాస్కెట్ మేకర్ అంటే బాస్కెట్ అంటే
బుట్టలు తయారు చేసేవాడు అని మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. BASKET బాస్కెట్, MEAKER బాస్కెట్ మేకర్ అంటే బాస్కెట్ తయారు చేసేవాడు. కౌన్ బన్సోర్ అంటే మేదర్వాడు. నెక్స్ట్ మెహనత్ అంటే పరిశ్రమ, అంటే శ్రమపడి పనిచేయడం, హార్డ్ వర్క్ చేస్తారంటుంటాం కదా, HARDWORK హార్డ్ వర్క్ అంటే హిందీలో మెహనత్ అనమాట. నెక్స్ట్ అన్ అంటే ధాన్యం, అంటే ధాన్యాన్ని అన్ అంటాము, హిందీలో ధాన్యం అంటాము, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము రైస్, RICE అంటే రైస్, రైస్ని బియ్యం అని అంటాము కాబట్టి అన్నం. భూక్ అంటే క్షుధా, అంటే క్షుద్బాధ అంటుంటారు చూడండి, అలా క్షుధా అంటే ఆకలి, ఇంగ్లీష్లో హంగ్రీ, HUNGRY హంగ్రీ అంటే హిందీలో భూక్. నెక్స్ట్ బస్నా అంటే వాస్ హోనా నివసించుట, ఇంగ్లీష్లో టు లివ్, TO2 LIVE లివ్. బస్నా అంటే ఏంటి, వాస్ హోనా, టు లివ్ అంటే నివసించుట. వాస్తవం అంటే సహజ్, యథార్థ్ అంటే యథార్థము, రియల్, REAL రియల్ అంటే నిజము యథార్థము అని అంటాం కదా, అలానే వాస్తవం అంటే సహజం అంటారు, యథార్థం అంటారు. నెక్స్ట్ సహీ అంటే ఠీక్ అంటే నిజము, అంటే ట్రూ, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము TRUE ట్రూ అంటాము. సహీ అంటే ఏంటి, ఠీక్ నిజము, ట్రూ. నెక్స్ట్ బేటీ అంటే పుత్రి, పుత్రిక, హిందీ మీనింగ్ పుత్రి, తెలుగులో పుత్రిక అంటాము, ఇంగ్లీష్లో డాటర్ అంటాం, DAUGHTER డాటర్ అంటే బేటీ అనమాట. నెక్స్ట్ వాస్తవ్ అంటే యథార్థ, వాస్తవం అంటాము, ఫ్యాక్ట్ అని కూడా అంటాం. ఫ్యాక్ట్ అంటే FACT ఫ్యాక్ట్ అంటే వాస్తవము, నిజము అని కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ గలీ అంటే వీధి, అంటే వీధి, బాజారు, స్ట్రీట్ అంటాం, STREET స్ట్రీట్. మనం మామూలు వాడుక భాష అయితే బాజార్ అని కూడా అంటారు, ఆ బాజార్ ఈ బాజార్ అంటాం కదా అలా అన్నమాట. జగహ్ అంటే స్థాన్, చోటు, ప్లేస్, PLACE ప్లేస్ అంటాము, హిందీలో స్థాన్ అంటాము, తెలుగులో ఏమంటాము చోటు అంటాము. इस पाठ के संबंधित सभी शब्दार्थ सभी छात्र ये नोट कीजिए ना, सभी को पाठ पूरा समझ में है ना, వెరీ గుడ్. అందరూ నోట్ చేసుకున్నారమ్మా, ధన్యవాద్. పిల్లలు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి, బహుత్ ధన్యవాద్.